नमस्कार बंधुरा हेलो फ्रेंड्स आमी अन्वेषा आपनारा देखছেন নিউজ টুডে। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ईस्टर्न रीजनल सेंटर ICSSR ERC के संरक्षण में 17 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास के लिए व्यावसायिक दायित्व। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य विभाग शिवनाथ शास्त्री कॉलेज द्वारा किया गया, जिसमें सहयोगी संस्थान के रूप में हेरंब चंद्र कॉलेज, प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज और उमेश चंद्र कॉलेज शामिल रहे। सम्मेलन का आयोजन हरेंद्र कुमार हॉल, साउथ सिटी कॉलेज, गरियाहाट रोड, गोल पार्क में हुआ। It is my pleasure to propose the vote of thanks on behalf of the entire organizing fraternity for this one-day international conference on Business Responsibility for Sustainable Development, jointly organized by the Department of Commerce of Shivnath Shastri College, Herambo Chandra College, Prafulla Chandra College, and not to forget the name Umesh Chandra College. And this program is sponsored by Indian Council of Social Science Research, Eastern Regional Center, that is ICSSR ERC. And the theme is extremely relevant for our times, I mean it. And the sub-themes have been very thoughtfully chosen. Congratulations to the principals and the coordinators, the organizing team who had really thought about, as Sir was saying, Professor from our Board of Studies of Commerce was saying that you have touched the modern times of sustainability. This conference brings together academicians who shape knowledge, students who represent the future, you are the future, policy-oriented thinkers who influence governance. Here people we have sitting here who all the time make and create policies, ensuring what we do is ethical, value-based and protective of the environment and nurturing life in all its forms. Also to be given to Dr. Ratnakar Pani, Principal, Prafulla Chandra College, and Dr. Runa Vishwas, Principal, Shivnath Shastri College. Most sincere gratitude to our chief guest, Sister Dr. A. Nirmala, Teacher in Charge, Laureate College, Kolkata, for enlightening us. এই এনভায়রনমেন্টের টপিক যখন ইউরোপের সেই গ্রেট স্মগ অফ লন্ডন হয়েছিল তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল। রিও থেকে শুরু করে প্যারিস এগ্রিমেন্ট পর্যন্ত অনেক কনভেনশন হয়েছে, কিন্তু আলটিমেট ফ্যাক্ট হয়েছে কি যেটা 18 বিলিয়ন পার ইয়ার পলিউশন হতো সেটা এই মুহূর্তে 30 বছরের মধ্যে ডবল হয়ে প্রায় 36 বিলিয়নের বেশি হয়ে যাচ্ছে পার ইয়ার। তাহলে কী লাভ হচ্ছে? আমরা একাডেমিশিয়ানরা শুধু এইটাকে আলোচনা করছি, বিভিন্ন জায়গায় এর উদ্দেশ্যটা জানাচ্ছি, যতক্ষণ না ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এইগুলো সমস্ত করা হবে এবং সত্যিকারে যে বস আমেরিকা বা তার সাথী চাইনা আজকে প্রায় মোর দ্যান 60% পলিউশন করছে। শুধু পলিউশন তো নয়, এই পলিউশন করছে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে নষ্ট করে। তাহলে 60% কনজিউমার এবং পলিউটার হচ্ছে দুটো দেশ। আর আমরাও খুব কম নেই, আমরাও এগোচ্ছি। আস্তে আস্তে আমরা যদি জুড়ে যাই তাহলে 1/3 অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড আমরা করছি। তাই এই কনফারেন্সটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা বিশ্বকে জানানো যে যাতে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা এগোতে পারি, ফিউচার জেনারেশনকে আর দিল্লি বা সেই লন্ডনের মতো অবস্থায় না ফেলে একটা ক্লিন এয়ার দিতে পারি এবং ফিউচারকে তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যাতে আমরা রিসোর্স সাপ্লাই করতে পারি, এইটুকু হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। আমার নাম রত্নাকর পানি। আমাদের যেটা মেন হচ্ছে যে এইটা একটা পিভটাল মোমেন্ট ইন হিউম্যান হিস্ট্রি। গ্লোবাল চেঞ্জেস হচ্ছে, আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, এডুকেশনাল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে, আর পারসিস্টেন্ট পভার্টি এবং ইনইকুয়ালিটি আমাদের থেকে গেছে। আমরা এই ইস্যুগুলোকে মাথায় রেখে বিজনেস রেসপন্সিবিলিটি যেটা আমরা বলতে চাইছি যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, যে আমরা শুধুমাত্র যে একাডেমিক পড়াশোনা করেই যে আমাদের যে ক্যাপাসিটি জব দেওয়ার সেটা আমরা করে উঠতে পারছি না। তার জন্য আমরা ছাত্রদেরকেও একটা মোটিভেট করার চেষ্টা করছি, ইউ কাম ফরওয়ার্ড ফর দ্য বিজনেস। এটা আমাদের করতে হবে। একটা ফ্যাক্টরিতে আমরা গুডস প্রডিউস করি,
তারপরে যদি বাজারে বিক্রি করতে না পারি, দ্যাট ফ্যাক্টরি ক্যান নট রান অ্যাট অল। দ্য সেম প্রবলেম উই আর গোয়িং টু ফেস নাও। আমরা কলেজে ছাত্রদের তো পড়িয়ে গ্রাজুয়েশন করে দিচ্ছি, কিন্তু তাদেরকে যদি আমরা জব না দিতে পারি তো আমাদের পারপাসটা তো সলভ হবে না, কোনো মতেই সলভ হবে না। তাই আমরা ছাত্রদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য বিজনেস করা খুব প্রয়োজন আছে। আজকে আপনি দেখুন এটা আমাদের কেন করতে হবে। চায়নার ক্ষেত্রে দেখুন $4 বিলিয়ন ওদের সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছে, হোয়ার এজ ইন ইন্ডিয়া হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং নাও আমরা ডেফিসিটে যাচ্ছি। কারণটা কি? এই কারণগুলো আমরা বোঝাবার চেষ্টা করছি এই সেমিনারের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা জানি না কতটুকু সাকসেসফুল হব, বাট উই হ্যাভ টু ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু ইনফর্ম, টু মেসেজ টু দ্য হোল একাডেমিক অ্যান্ড স্টুডেন্টস পার্টিকুলারলি। এটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আমি উমেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর তোফাজ্জল হক। এই 4টে কলেজ আমরা সিটি গ্রুপ অফ কলেজের মধ্যে আমরা পড়ি, এবং এখানে আমাদের এই যে কলকাতায় বিশেষত যে সিটি কমার্স কলেজের যে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, কমার্সের শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেই জায়গা থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে, যে আমাদের যে ভবিষ্যতে যে আপনারা জানেন হয়তো যে এইখানে আমাদের এই 4টে কলেজেরই কিন্তু স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রচুর যারা এখানে কমার্স পড়তে আসেন, এবং এখান থেকে আপাতত আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলুন বা বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত কাজকর্ম হয়, কমার্সের স্টুডেন্ট বলতে গেলে কিন্তু বেশিরভাগই সিটি গ্রুপ অফ কলেজেসই স্টুডেন্ট পাওয়া যায়, এবং তাদেরকে আমরা যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই তারা কিন্তু এই কলেজ থেকেই তারা পাশ করেছেন এই সমস্ত কলেজগুলো থেকে। এখন তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরও একটা কিছু দায়িত্ব মনে হয়েছে বর্তমানে রয়েছে, যে আজকে যে অবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছেন এবং যেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছচ্ছি, সেখানে সত্যি সত্যি যারা আমাদের কলেজগুলো থেকে শিক্ষিত হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকেই আমাদের মনে হচ্ছে যে আজকের যেগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয়, যে সমস্ত জিনিস নিয়ে আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত আলোচনাগুলো হচ্ছে, সেটা কোথাও আমাদের জায়গা থেকেও শুরু হওয়া দরকার, এবং যেখানে আমরা চাই যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা সচেতন হোক এবং তারা বুঝুক যে তাদেরকে কোন পথে চলতে হবে। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয়, বাস্তবেও যেন তারা তাদের রাস্তাটা খুঁজে পেতে পায়, তার একটা পথ দেখাবার আমাদের চেষ্টা এই সেমিনারের মাধ্যমে। আমার নাম ডক্টর নবনীতা চক্রবর্তী, আমি হেরম্বচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল। আমি শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর রুনা বিশ্বাস। আমাদের এই যৌথ উদ্যোগটাই মূলতই ছিল যে বাণিজ্য কলেজ হিসেবে, কমার্স কলেজ হিসেবে আমরা সারা ভারতবর্ষেই কিন্তু আমাদের একটা সম্মান বা জায়গা রয়েছে, এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা এখানে পড়ে তারা ভবিষ্যতে একটা কিছু করে, সেই রকমই একটা পদক্ষেপ আমরা নিতে চাই। এবং এই কনফারেন্স করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে তো একটা অত্যন্ত ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তো সেই ক্রাইসিসের সম্পর্কে জানানো, আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা পৌঁছে দেওয়া। তারা তো অতটা জানে না, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তো তাদের জায়গায় সেটা যে তাদের দায়িত্ব তৈরি হোক, সেই ক্রাইসিস সম্পর্কে জানুক এবং তাদের সেই ক্রাইসিসটাকে কিভাবে ম্যানেজ করবে। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা যেমন দিদি বললেন সেটা নয়, তার বাইরেও যে একটা শিক্ষার অপার জগৎ আছে, যারা পলিসি মেকার্স, এদের থেকেই পলিসি মেকার্স হবে, এদের থেকেই তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবে। তো আজকের এই সেমিনার শুধু কলেজ না, কলেজ ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের কাছেই আমরা এই বার্তা পৌঁছতে চেয়েছি যে পৃথিবীর যে ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান, শুধু পলিসি নয়, শুধু পড়াশোনা নয়, নিজের দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে কাজ করা, পৃথিবীটাকে বাঁচানো হচ্ছে আমাদের প্রধান দায়িত্ব। নমস্কার। আমার নাম ডক্টর রঞ্জন সেন শর্মা, আমি হেরম্বচন্দ্র কলেজের প্রফেসর। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের অর্গানাইজেশন কমিটি সেক্রেটারি ডক্টর সুব্রত সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের প্রফেসর, আমাদের কনভেনার যাচ্ছে ডক্টর সৌম্য ব্যানার্জি, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের প্রফেসর। দূর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছেন, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও এসছেন ডেলিগেটসরা, আর ইন্টারন্যাশনাল আছেন, একজন স্পেনের, একজন ভুটানের, তারা রিসোর্স পারসন। আমাদের ডেলিগেটস তো রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল থেকে রয়েছে, ন্যাশনাল থেকে রয়েছে, ইভেন আমাদের স্টেট থেকেও অনেকেই এসছেন। আমরা বহু মাসের চেষ্টায় এটা এখনও পর্যন্ত সফলভাবে আমরা নামাতে পারছি। এখনকার দিনে সাস্টেনেবিলিটি
একটা কথা ঘুরছেই এবং আমরা জানি তার মধ্যে আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিজনেস যারা করছে তাদের রেসপন্সিবিলিটিও থাকে যে আমাদের সোসাইটির জন্য কি করবে। সোসাইটি যারা ব্যাকওয়ার্ড রয়েছে, ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরো সমাজের জন্য ভাবতে হবে আমাদেরকে। বিজনেস যারা করছে শুধু প্রফিট আর্ন করার জন্য নয়, প্রফিট ছাড়াও আমাদের কিছু দায়িত্ব থাকে। ইভেন আমি তো বলবো এরপরে এর সঙ্গে আরও কিছু, এটা যেমন বিজনেস রেসপন্সিবিলিটি, আমাদের ক্ষেত্রেও মানতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি, ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। আমরা কি কন্ট্রিবিউট করছি সমাজে, সোসাইটির ক্ষেত্রে, সেটাও আমাদের বোধহয় এরপরে ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে। এটা রয়েছে বিজনেস রেসপন্সিবিলিটি ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট।